Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, urang sami-sami panjatkeun syukur ke Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinan kenikmatan iman Islam, kenikmatan umur sehat ke urang sadayana. Kita sudah membuat channel YouTube-nya, membuat juga Facebook-nya untuk bisa dilihat dan didengarkan oleh kaum muslimin yang tidak bisa menghadiri, mudah-mudahan menjadi manfaat. Yang selanjutnya pembacaan maulid yang akan dipimpin oleh Ustadz Rosid Alwi dan dibantu oleh Ustadz Daud sanes Daud anu klinik ya, Daud anu Masjid Al Barokah. Mangga Ustaz Daud dia di payun di pojok jasa, mangga ada Habibna Tajan Sumbing ya. Mangga si waktos senarang tempat mangga teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqun nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluha wa ilaihi ruja'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Iftah alaina fathan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga urang kawitan atunya ngoskeun maulidna. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila khususun wal mu'alif maulid azab li Syekh Muhammad al-Azhar rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim الضالين رب اغفر آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد
يا رب صل على محمد يا رب يا سامع دعانا يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغنا نزوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب تغشانا بنوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب نختم بالمشفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ واستوى على ساقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدا صلى الله عليه أعني بذلك نور مسد ورى وزكت عن سره الشريفة مهددا المصطفى خير خلائق من سمى وعلى فلك السيادة سوددا
صلى عليه مسلما مولاه معالي له والصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى صلى الله عليه. هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظمي لمولد أحمد كيد عسى الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع درعا مددا صلى الله عليه. يا رب عطر بالصلاة ضريحه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من حمله لما بضع شهرا قد وافى المنون أبا نبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك المنى أتى أقواله من أرض شام مصعدا عليه وقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صافرا متجددا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال الغنى والمقصدا صلى الله عليه. ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجاه هذا القول من نفحاته وبدا القبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا. ولأمه في طلق جاءت مريم وكذاك عاسية الهدي منحت هدى صلى الله عليه. وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا. فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير علام الأوحدا صلى الله عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا. أشرق الكون ابتهاجا مرحبا بوجود المصطفى أحمد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا في جوار خير مقعد مرحبا مرحبا يا نور العين
وصلاة الله تغشى مرحبا أشرق الرسل محمد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وسلام مستمر مرحبا كل حين يتجدد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي واجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا فاستنار في البكاء ورأينا النور يزهو من ثنيات الوداع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وجب الشكر
وجدنا بارتفاع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وأتانا الفخر لما جئت بالأمر المطاع كن شفيعنا جميعا يوم حشر واجتماعي الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله دواما للنبي شمس البكاع وكذا آله وصحبه ما سعى لله ساعي الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم ورضي تبارك عن كل سيرة أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك يا رب صل على الحبيب محمد والآل والأصحاب ما نجم بدا وإلى هنا قد تم ما رمله من نظم لمولده ذهب فردا فلنسأل المولى المقدس ونقول يا من إليه المنتهى والمبتدا ندعوك يا غوث العباد بجاهه كن في الخطب معينا منجدا وعلى عوائدك الحساب فأجرنا فالكل أقحى بالجميل معودا وبما نؤمل يا كريم فجد لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا وامر بصرف النفس عن شهوتها وكفؤادا في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لنا لكل ما جنى وتعمدا وامر بعافية لمرضانا وجبل يا من بالمكار عوادا وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعدا ولأسرق فلا تجلنا وأسقنا غيثا وغيثا للبرية جيدا واحرص مضاها واجزل خيره واخذ لمن قد رمى سوءا وردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا بالفرج الكرب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به الشرع الحنيفا ومهدا ولديننا ثبت قويتنا كيما يتم من نحاضره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونحوز في جنات عقد مقعدا ولعبدك العزب بفضل محمد المشيه في دار الكرامة خلدا وادم له حسن الجوار بطيبة وارزقه سرا عن سواك مجردا ولوالديه اغفر كذا ذرية وامنحه الستر الجميل مؤبدا وشيخه أحبة ولقارئ ولسامع يصغى إليه ممجدا ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبر ممهدا واجد أنا أدعى وهب لنا حسن ختم بفاشا تخلفه موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى الشفيعين البرية برهدا ولا آله والأصحابين عمات الشباب وأمل دي الغسن رضيب والأملدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kurang di aus tadi ini jantankeun tambih-tambih kabarokahan khususna kangge nu hadir di riungan ieu umumna kangge urang sadayana kaum muslimin muslimat khusus oge kangge warga urang di Cikembar umumna di Indonesia anu seueur ditimpa bencana musibah baik dari alam ataupun ekonomi. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kasobaran kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala. Panginten Habib Jaki masih di perjalanan kumargi nembean ya tadi acara teh janten teh acara kontrol waktos ku mantena ge abdi ngahaturkeun nuhun ya aya kasumpingan Ustad Encep di wilayah Cibarengkok. Alhamdulillah anu sok ngiring sasarangan sareng siar klinik harapan hidup. Oke ya Ustad Bungsu Ustad Nur Ali aslina Pangleseran mungkin tos ke daerah jalur hoyong janten warga kota. Alhamdulillah hadir ge sok ngiring dina siarna klinik harapan hidup. Mangke ngantos waktos mangga ka kersana Ustad Nur Ali kangge neraskeun hanca pangaosan karyawan aya ngomong janten umum aya waktos sambil nunggu Al Habib Jaki di perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Hadratil kiram wal muhtaram, para alimin ulama, para kiai, para asatidah wabil khusus anu sarumbing dina ieu saah anu tetiasa kudu simabdi disebatan hiji-hiji tengirangan rasa hormat dan pribados. Mudah-mudahan Allah maparin kemuliaan keberkahan kangge marantana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kusim kuring dipehormat karsana Bapak Dr. Yopi, Haji Yopi, sakeluargi beserta seluruh keluarga besar Klinik Harapan Hidup, oge para jamaah sadayana nu sami hadir, mudah-mudahan Allah dimuliakeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur kawan Allah Rabbul Ghafur, salawat biwasalam mugia salawasna dicurah limpahkeun ka panutan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, dudugi ka urang sadayana khusus urang sami hadir. Mudah-mudahan orang sing diangkan sebagai umatna nu bakal kening syafaatul uzma jagati mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mayunkeun jisim abdi salaku jalmi biasa nu teu luput sareng teu lepas dina salah jeung kaliru, nadasi hapunten sabobilih dina cariosan oge nu baris didugikeun saeupisan kalalepatanana. Moga-moga para jamaah sadayana kersa ngahapunten kalayan ridho lillahi taala. Insyaallah sawalarna ti jamaah sadayana moal kada disuhunkeun pasti dibebaskeun sabebas-bebasna di recaang bulan tanggal 14 walaya gantar kakaitan dugi ka poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kadua hapunten pisan ka para pini sepuh, ka para alimin ulama, ieu mah estuni nyaan ditodong ieu ya. Bisi mabdi niat angkat di Gunung Karangka dieu sademeh kamari nguping informasi kersana Sayyidina Al Mukarram guru urang sadayana Al Habib Jaki mantena bade ngisi di kesempatan. Nah bisi mabdi pingah hoyong ngiring tolab maksana teh kitu. Dan dia mah sambil ngaganjel cek paripos nanti mah ngantos waktos karsana guru urang Al Habib Jaki anu masih kini perjalanan. Mudah-mudahan dipaparinan kasalamatan ku Allah Subhanahu wa taala, kalancaran kalian sumping ka dieu tiasa nyimponan atanepi maparin tausiah kangge urang sadayana. Sakali hapunten pisan ka sadayana, mudah-mudahan karsana hapunten kalayan ridho lillahi taala. Jamaah nu sami hadir, lamun segitaros sadayana ieu nu hadir ya sok ngagaduhan kabutuh tara ngagaduhan kahoyong gitu. Sadayana gaduh kabutuh jeung kahoyong gaduh.
di mana hiji jalmi masih keneh kena atanapi aya kahoyong jeung kabutuh, maka pasti bakal menang kasusah jeung kabingung. Moal henteu eta mah nya, di mana hiji jalmi hayong lepas tina kasusah jeung kabingung, maka tong loba kahayang jeung kabutuh. Kitu rumusna mah. Di mana aya keneh kahoyong jeung kabutuh, maka aya kasusah jeung kabingung. Lamun urang alim aya kasusah jeung kabingung, maka tong loba kahayang jeung tong loba kabutuh. Tapi da dasar hirup di dunia moal lepas dinu tadi, di mana urang aya kahayang aya kabutuh, tangtos aya kasusah jeung kabingungan. Ari sifat ning urang jelema mah terkadang urang teh keukeuh ari kabingung kasusah namah alim, tapi palebah kabutuh jeung kahayang hayang dicumponan. Pertanyaan nu salajengna, kira-kira saha tah anu tiasa nyumponan kabutuh jeung kahoyong urang bari tiasa ngaleungitkeun kabingung jeung kasusah urang? Cik waler Pak. Nah, hebat. Saha Pak? Allah. Yakin teu Allah tiasa ngaleungitkeun kasusah kabingung urang Pak? Yakin. Ibu-ibu, yakin teu Allah tiasa nyumponan kabutuh jeung kahoyong urang? Yakin. Lara sih yakin ya. Wara bapak kurang kompak ieu bari nyandet oge datos diseguhkeun nya. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tiasa nyumponan kahoyong jeung kabutuh urang? Jeung tiasa ngaleungitkeun kasusah jeung kabingung urang. Pertanyaan salajengna, kira-kira kudu kumaha supaya Allah tiasa nyumponan kahoyong jeung kabutuh urang tur ngaleungitkeun kasusah jeung kabingung urang? Aya nu terang. Kumaha tah? Ikutin perintahnya, larangannya. Bagus, 100 buat Bapak, 1000 buat saya. Aya keneh simpel jawabanana. Tawakal hebat. 100 kan Bapak, 1000 keur abdi kulangan keneh. Simpel walaranana, lamun urang hoyong ngaleungitkeun hoyong nyumponan kabutuh jeung kahayang tur ngaleungitkeun kasusah jeung kabingung, maka urang kudu berhubungan langsung jeung Allah ngangge senjata anu dipaparin ku Kanjeng Nabi. Urang teh gaduh senjata. Ngan urang sok tara sadar bahwa eta teh senjata. Mana senjata anu hebat nu luar biasa, di mana eta senjata diangge ku urang tiasa nembus ka alam ijabah, tiasa nembus dugi ka Allah, maka eta lamun ku urang diangge insyaallah tadi teh tiasa nyumponan kabutuh jeung kahoyong urang tur ngaleungitkeun kasusah jeung kabingung urang. Eta teh Pak, ad-du'a silahul mukmin. Doa teh senjatana orang mukmin. Kuring rek naros ka Bapak, osok ngadua. Keur aya kabutuh hungkul atawa unggal waktu. Ari kerepna keur aya pangabutuh atawa keur teu aya pangabutuh. Ari husuna ngadua keur aya pangabutuh keur teu aya pangabutuh. Isukan aya bayareun ajengan. Wah eta peutingna teh melengis ka Gusti Allah teh. Nika ngajerit maratan langit macat maratan jagat cek pariwasan ngalengis ka Gusti Allah. Salah bener gitu Pak? Salah leres. Leres. Henteu salah. Da urang nyumponan ge cek kasana nyuhunkeun ge ka Gusti Allah. Pertanyaan salajengna, terkadang doa urang teh ngagantung keneh asa-asa urang teh mineng mah ngadoa, tapi doa urang meunangkeun asa teu diijabah kitu rasana. Pan sok aya geudenya kecap anu matak lamun diukur ku salum mutopek mah mata pupur eta teh kan ucapanna teh. Naon? Nyatana sok aya paribasa abdi mah ngadoa teh ngadoa. Tawasul mah tawasul, bahkan jarah mah jarah. Tapi anger ieu hirup teh kieu keneh kieu deui. Tah sok aya rasa kitu. Sigahna eta mah kudu diomean. Naon nu kudu diomean? Sanes doana, Pak. Nu kudu dirobah. Kadang-kadang urang sok ngamprah ka ditu ka dieu neangan doa anu mati. Nya, hayang milarian doa anu mati. Sehingga lamun seuk eta Allah eleh ku doa, aduh harian dengan meureunnya atuh ngeunah kiai hari kitu mah. Kiai mah seueur koleksi doana.
nya Allah eleh ku doa mah Allah teu eleh ku doa ngan cek hiji katerangan bahwasana urang ayeuna ngadoa kaditu kadieu ngadoa kuno kitu kuno kieu kadang-kadang rarasaan siga teu diijabah teh mungkin urang can merhatikeun etika atanapi adab ngadoa. Nah, ieu adab ngadoa. Dipayun ieu hanca teh tah sareng jamaah klinik nya bab adab ngadoa. Ari doana mah tos rempek lah, duha aya doana. Terus tahajud aya doana. Da Islam mah unggal peta, unggal tingkah aya doana. Tuang leueut aya doana. Dek ka WC aya doana. Kaluar WC aya doana. Wudu timimiti ayeuna ngumbah panangan nepi kana ngumbah sampean terakhir ditutup ku doana, tetep dirangkai ku doa jeung doa. Bade bobo aya doana. Bugah bobo aya doana. Kaluar bumi aya doana. Kalebet bumi ge aya doana. Kalebet masjid aya doana. Kaluar ti masjid ge aya doana. Nah, terkadang orang teu ngangge etika, teu ngangge adab. Pang-pangna keur nyumponan kabutuh jeung kahoyong urang ngaleungitkeun kasusah jeung kabingung urang. Peun dina ieu saah mudah-mudahan saalit sambil ngantosan aya bekal kangge ka bumi nyatana etika berdoa. Di antawisna etika berdoa teh mana suku? Di antawisna etika berdoa teh ayat taharul awqati fadilah. Jadi orang kudu merhatikeun waktu-waktu anu diutamakeun. Ya, pertama ya Pak ya. Orang kudu merhatikeun waktu anu diutamakeun. Di urang mah moal aya makom ijabah nya, tapi di urang mah aya ge saatul ijabah, artina waktu-waktu diijabahna doa, waktu-waktu utama lamun urang ngadoa. Di antawisna sapertoskeun ayeuna urang dina sujud keur salat pek ngadoa ka Allah. Di antara adzan sareng iqomat pek ngadoa ka Allah. Bahkan di antara ayeuna khotib unda khutbah kahiji terus calik eta si khotib maka tidinya mulai urang ngadoa ka Gusti Allah. Dina malam Jumat urang ngadoa ka Allah, dina dinten Jumat urang ngadoa ka Gusti. Pan urang mah mangih malam Jumat teh lain inget kana doa jeung inget kana amal ibadah anu ngalaksanakeun pasunatan-pasunatan seperti salat-salat nafil sanes. Naon nu diinget malam Jumat mah ku urang? Ngubek teh telur. Sunnah Rasul cenah wajarkeun teh. Bener eta oge empek maehan Yahudi meureun ka dituna. Kitu nya. Ngan beureun saya sukul eta. Waktu lamun malam Jumat sunat ibu ieu nya meureun malam Kamis teh naon? Qobliyahna malam Sabtu bagiana ngapoe jadi ibu-ibu tanya kade bu eta teh siga lulucon kitu teh nya pantes ugi alhamdulillah barakallah alhamdulillah pantes ugi barakallah alhamdulillah ada masalah. Alhamdulillah panginten eta sementawis sambil ngantos. Alhamdulillah nu diantos parantos sufi ku kitu di abdi dicekapkeun sampai ka dieu. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salajengna alhamdulillah urang ngarosbinya biasa kasumpingan salah sawias dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan biasa jadi wasilah lusulna keberkahan kami orang sadayana. Oke, isi abdi nitip di mana mungkin mangkana ngadugikeun tausiahna urang siapkeun panca indra urang nu tiasa nangkap karena ilmu nu didugikeun ku mantenna sehingga urang kang ilmu nu manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kang salajengna kalian hormat isi abdi disangakeun Sayyidina Al-Muharram Al-Habib Zaki. Mudah-mudahan biasa mau parin mau itu tapi tausiah kangge urang serena sehingga urang serena di paparin ilmu manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawwina ta'alluma wa ta'lima wan nafa'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifada والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap para alim ulama, para kiai, para ajangan, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita muliakan sahibul bait Dr. Yopi dan sekeluarga. Semoga kita yang berkumpul di hari ini tidaklah kita pulang kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan dan berkahkan rezeki kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah lancarkan segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Masya Allah, kita berkumpul di hari Kamis, di sore hari ini. Perkumpulan kita bukan untuk hal-hal yang negatif, bukan. Kita berkumpul untuk sama-sama kita berzikir, mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kita berkumpul sama-sama kita mengaji yang mana ilmunya tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Abu Hurairah lagi masuk pasar di kota Madinah. Ketika beliau masuk pasar di kota Madinah, mendapati orang-orang lagi pada sibuk. Ada yang sibuk jual beli, ada yang sibuk lagi menawar-nawar, ada lagi sibuk ngobrol-ngobrol dan lain-lainnya. Maka dia heran. Maka dia mengatakan, wahai kaum, wahai masyarakat, kenapa sekarang kalian bisa berkumpul di pasar ini? Sedangkan di masjid Nabi Muhammad SAW lagi dibagikan warisan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, ya, warisannya Rasulullah. Kalau seandainya di kampung ini, ya misalkan di daerah sebentar ini ada yang mengatakan, ada orang paling kaya mengatakan, sekarang di rumah saya lagi dibagikan apa, warisan. Pasti orang-orang langsung apa, nyerbu semua pada kumpul. Yang nggak usah warisan, sembako aja pasti bakal ngantri, apalagi warisan. Misalkan ada orang paling kaya, dia mengatakan warisannya lagi dibagikan untuk semua orang. Maka satu pasar kaget semua, wah kok bisa? Ini warisan orang yang paling mulia, ya, warisan orang yang paling dermawan. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan Nabi Muhammad kalau udah membagikan harta nggak pernah pelit sama sekali. Ya, bahkan dikatakan Nabi Muhammad SAW pernah memberikan, ada orang minta kepada Nabi Muhammad karena dia nggak punya untuk keluarganya. Dia pun sangat-sangat butuh untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Dia minta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika dia minta, wahai Rasulullah, saya tolong minta kepadamu, saya akan meminta untuk menafkahi keluargaku. Maka Nabi Muhammad memberikan kambing. Saking banyaknya kambing tersebut, ma bainal jabalain, sampai dikatakan kambing Nabi Muhammad yang diberikan kepada orang tersebut ma bainal jabalain, di antara dua gunung. Jadi kalau seandainya ada dua gunung, itu tengah-tengahnya saking baiknya kambing dikasih semua kepada orang tersebut. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang yang paling dermawan. Jadi kalau ada yang mengatakan tiba-tiba sekarang warisan Rasulullah lagi dibagikan, maka orang menyangkanya, wah berarti sekarang ini warisan Nabi Muhammad, uangnya, hartanya, budaknya semua lagi dibagikan. Maka semua orang berbondong-bondong dari pasar menuju mana? Menuju masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sampai, maka Abu Hurairah enggak jalan. Abu Hurairah masih ada di pasar menunggu mereka datang. Maka ketika mereka udah pulang dari Masjid Nabawi, datangi ke pasar, maka Abu Hurairah bertanya kepada mereka, apa yang kalian dapatkan di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka mukanya cemberut, bukan gembira, bukan senang. Mereka mengatakan apa? Ra'aina qaumun yusallun wa ra'aina qauman yadhkuruna Allah wa ra'aina qauman yadhkuruna al-halal wal haram. Wahai Abu Hurairah, yang kami dapatkan di Masjid Nabi Muhammad gak ada harta yang dibagikan sama sekali.
Tapi yang Habib dapatkan apa? Ada orang-orang yang sedang bersolat, ada orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang-orang yang mereka sedang menyebutkan al-halal wal haram. Maksudnya ilmu fikih. Maka Abu Hurairah mengatakan, dia tersenyum sambil mengatakan, innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm. Kata Abu Hurairah bersanadkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya para anbiya dan para rasul lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Mereka sama sekali enggak pernah mewariskan 1 dinar dan enggak pernah mewariskan 1 dirham. Wa innama warrathul ilm. Tetapi mereka mewariskan namanya ilmu. Masya Allah. Berarti kita yang berkumpul di sore hari ini menunjukkan kita sedang mengambil warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini warisan yang paling penting untuk anak-anak kita. Banyak orang-orang di antara kita tertipu, kepengen punya harta banyak untuk apa? Diwariskan. Saya kepengen punya rumah megah, kepengen punya kontrakan yang banyak, kepengen punya sawah yang banyak. Untuk apa? Untuk anak-anaknya. Gak usah nunggu dia meninggal. Sebelum dia meninggal, anak-anaknya udah rebutan warisan. Betul nggak Pak? Betul nggak? Dan sekarang betul begitu banyaknya. Orang tua belum meninggal, anak-anak udah pengen merebut warisan. Padahal warisan adalah ketika harta ayah udah meninggal. Kalau seandainya belum meninggal, belum menjadi warisan. Nauzubillah min dzalik. Bahkan dikatakan salah satu dosa yang paling besar ketika anak mengharapkan ayahnya atau ibunya meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau seandainya dari sekarang kita pupuk untuk anak-anak kita, warisan yang paling berharga bukanlah harta. Warisan yang paling berharga bukanlah tahta, tapi ilmu. Al-Fakir mau cerita sedikit. Al-Fakir punya guru di Dalwa sana di Pasuruan, namanya Abu Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Dia orang yang Masya Allah. Bahkan juga Habib Zaid bin Umar Al-Attas yang pernah kesini juga termasuk adalah murid daripada Abu Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau di saat-saat terakhir hayatnya mengumpulkan anak-anaknya semua, termasuk Al-Habib Zain dan Habib Sugaf Baharun. Beliau mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ketahuilah di pondok ini betul ada donasi atau bantuan dari orang-orang lain. Ada yang infak untuk pondok, ada yang sedekah untuk pondok. Tapi di pondok ini juga ada hartanya Abi, ada hartanya saya. Kalau saya lagi berdagang juga untuk pondok. Ketika saya berdakwah mendapatkan upah atau apapun itu amplop juga untuk pondok. Tapi dari sekarang saya masuk kepada kalian semua, saya wasiatkan bahwasanya harta saya semuanya saya wakafkan untuk pondok, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul semua hartanya semua telah diwakafkan untuk pondok pesantren. Ketika meninggal betul-betul apa? Gak menyisihkan uang untuk anaknya sama sekali. Bahkan sampai apa? Sampai baju yang dipakai, ya, baju beliau, gamis, kopiah, sandal, itu semua diwakafkan untuk pondok. Jadi kalau sampai sekarang, kalau yang mengunjungi pondok pesantren Dalwa, sampai sekarang masih ada tuh, ada replika. Di situ ada gamisnya beliau, ada kopiahnya beliau, ada tasbihnya beliau, juga ada sandalnya beliau. Karena apa? Karena semua hartanya bahkan yang dipakai untuk apa? Udah diwakafkan untuk pondok pesantren. Tapi kata beliau, tapi Abi udah senang, Abi udah lepas tanggung jawab. Kenapa? Karena Abi insya Allah yakin punya anak-anak yang soleh. Kalau orang tua, betapa gilanya orang tua kalau udah punya anak-anak yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan, beliau bersanadkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yatawallas shalihin. Allah Subhanahu wa taala yang akan menanggung orang-orang yang saleh. Kira-kira misalkan kita orang-orang biasa nih, tiba-tiba ada orang kaya datang mengatakan kepada kita, udah saya akan tanggung hidupnya kamu, makannya kamu akan saya tanggung, pendidikannya kamu saya akan tanggung, semua akan saya tanggung. Kira-kira kita bakal gila nggak? Iya, bakal senang. Apalagi ini adalah zat yang maha kuasa, yang menjadikan orang kaya menjadi kaya. Siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan wa huwa yatawallas shalihin, Allah yang akan menanggung orang-orang yang saleh. Berarti kalau kita lihat orang-orang yang saleh, hidupnya semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita melihat orang-orang yang saleh enggak ada hidup yang melarat. Maka penting bagi kita semua mendidik anak-anak kita dengan ilmu. Dari sekarang kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya warisan yang paling penting adalah ilmu. Kalau kita melihat kebanyakan orang merebutkan warisan gak akan ada habisnya. Ya, udah berantem, meributkan sampai pecah belah rumah tangga, kakak adik jadi ribut gara-gara warisan. Tapi kebanyakan warisan itu panas, harta yang panas gak akan lama. Apalagi dikatakan anak yang paling berkah ketika dia tidak mau merebutkan harta warisan. Maka alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di sore hari ini untuk menuntut ilmu, maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, yufaqihu fid din, maka orang tersebut akan diberikan jalan untuk menuntut ilmu. Kalau kita melihat konteks daripada hadis tersebut, barang siapa yang Allah hendaki kebaikan bagi dirinya. Kalau kita melihat ketika Allah inginkan kebaikan kepada hambanya, bukan dengan harta yang banyak, enggak. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah inginkan kebaikan kepada hambanya bukan dengan paras yang datang, bukan. Ketika Allah inginkan kebaikan kepada hambanya, bukan juga dengan dia punya uang yang banyak, bukan. Yufaqihu fiddin. Ketika Allah inginkan kebaikan kepada hambanya, yufaqihu fiddin. Allah Subhanahu wa taala akan berikan tafaqquh fiddin, ilmu dalam agamanya. Sebagian dari kita mengatakan, Habib, saya takut kalau seandainya saya nuntut ilmu nanti saya nggak punya uang. Habib, saya takut kalau seandainya saya nuntut ilmu nanti ke depannya takut nggak punya pekerjaan ini salah. Ya, bahkan Nabi Muhammad telah mengatakan, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi. Allah Subhanahu wa taala yang akan menanggung rezeki seorang penuntut ilmu. Bayangkan, ini yang mengatakan orang yang paling jujur, orang yang paling saleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad telah mengatakan Allah yang akan menanggung rezeki seorang penuntut ilmu. Kalau Allah sudah menanggung rezeki seorang penuntut ilmu, berarti tidak akan menjadi orang miskin, gak akan menjadi orang fakir, gak akan. Bahkan kekhususan tersebut sebelum itu Allah nyatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada di muka bumi ini semuanya kecuali Allah sudah tanggung semua rezekinya. Tetapi ada kekhususan, ada Allah menguatkan rezeki bagi seorang penuntut ilmu. Maka kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat para guru-guru kita, orang-orang yang saleh, para kiai kita, hidupnya nggak ada yang melarat, tapi dengan syarat dia semangat dalam menuntut ilmu, jangan setengah-setengah. Kebanyakan mengatakan, kok saya udah menuntut ilmu tapi saya miskin. Ini salah. Kemungkinan pertama salah niatnya. Yang kedua mungkin salah apa? Dia nggak semangat dalam menuntut ilmunya. Ya, maka dari sekarang dalam agama Islam bahkan dikatakan kita nggak pernah dilarang untuk bekerja. Bahkan Nabi Muhammad SAW paling senang kepada seorang umatnya yang dia mendapatkan uang daripada apa? Tangannya, ya, dengan hasil jadi payahnya, bukan dengan minta-minta. Tapi dalam agama Islam juga kita diharuskan untuk ilmu. Jadi ada waktunya bekerja, juga ada waktu untuk ilmu. Jangan sampai seharian kita gunakan untuk mencari dunia. Jadi misalkan boleh kita bekerja dari pagi hari sampai sore hari, tapi kita sisihkan waktu sore hari atau malam hari untuk menuntut ilmu, mendengar pengajian, mendengarkan tentang hadis Nabi Muhammad SAW, mendengarkan tentang ayat-ayat Al-Quran. Kita pelajari tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya kita sudah memaksimalkan waktu kita, menjadikan waktu kita berkah. Kalau dia mengatakan, Habib, nanti kalau seandainya saya menuntut ilmu, ke depannya saya takut. Nanti teman-teman saya yang udah kuliah,
yang sekolah, punya jabatan tinggi, punya gaji besar. Ya, jangan takut karena Allah Subhanahu wa taala masih ada. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih ada, pasti Allah akan menanggung rezeki seorang penuntut ilmu. Jadi jangan pernah takut. Bahkan dikatakan seorang yang telah menuntut ilmu gak diharuskan dia menjadi seorang ustadznya harus. Seseorang yang udah menuntut ilmu gak diharuskan menjadi seorang kiai, gak harus. Apapun pekerjaannya, kalau seandainya dia punya ilmu, maka dia penuh dengan cahaya ilmu. Kalau dia menjadi pejabat karena punya ilmu, akan menjadi orang yang amanah. Gak akan korupsi, gak akan ngambil uang rakyat. Betul gak? Itu kalau seandainya pejabat yang punya ilmu. Dokter begitu juga. Kalau seandainya dokter punya ilmu, maka dia akan mengapresiasikan hidupnya untuk apa? Untuk masyarakat, membantu masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan. Para pedagang begitu juga sama. Para pedagang kalau seandainya punya ilmu, maka mereka untuk apa? Gak akan mereka menjalankan hal-hal yang riba, gak akan membau atau apa hal-hal yang berbau bunga dan lain-lainnya, gak akan, karena mereka punya cahaya ilmu. Jadi intinya apa? Intinya menuntut ilmu itu wajib. Ilmu itu wajib. Tetapi seseorang tidak diharuskan dalam aktivitasnya menjadi seorang mubaligh. Tapi kalau seandainya kita tahu ini ada kebaikan, wajib kita sampaikan. Wa ma 'alaina illal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan, hanya mengajak orang kepada kebaikan. Selebihnya orang itu mau ikut atau enggak, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah bukan dari kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, wajib menuntut ilmu, dan kita wajib mengajak orang kepada kebaikan. Seperti di sore hari ini, seperti Dr. Yofi misalkan, Masya Allah beliau pekerjaan sebagai dokter, tapi mengajak orang untuk apa? Untuk ngaji, mengajak orang untuk berkumpul, membaca maulid Nabi Muhammad SAW, berzikir, mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kebaikan untuk beliau dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya menuju surga. Berarti kalau seandainya kita udah kumpul di sini, udah kumpul di pengajian, kumpul di majlis ta'lim, menunjukkan apa? Allah inginkan permudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahas nih semua tentang keutamaan ilmu, nggak akan ada habisnya. Ya, nggak akan ada habisnya. Intinya selagi kita masih punya umur, masih punya kesehatan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, arba'atun la ya'rif qadraha illa arba'ah. Ada 4 hal yang tidak mengetahui akan keistimewaan 4 tersebut kecuali 4 orang yang lainnya. Yang pertama apa? La ya'rif qadral hayah illa al-mauta. Yang pertama, tidak ada yang tahu akan keistimewaan daripada al-hayah, kehidupan, illa al-mauta, kecuali orang-orang yang telah meninggal dunia. Hidup ini sangat-sangat nikmat. Ya, nikmatnya hidup sangat-sangat enak. Tapi kita nggak akan pernah merasakan nikmatnya hidup kecuali udah meninggal. Ya, ketika orang-orang udah meninggal, mereka baru merasakan, ya Allah, saya nyesel ketika saya hidup nggak pernah bekerja dengan semangat, nggak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat nggak pernah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika puasa nggak pernah ikhlas, gak pernah semangat, ketika zakat saya malas-malesan, ketika ada pengajian saya juga gak pernah hadir. Ini penyesalan nanti bagi orang-orang yang sudah meninggal. Maka dikatakan la ya'rif qadral hayah illa al-mauta. Gak ada yang tahu akan keistimewaan daripada kehidupan kecuali bagi orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan orang-orang telah meninggal mengatakan apa? Ya laitani laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau seandainya saya masih punya umur, seandainya ya Allah, kalau seandainya Engkau memundurkan ajalnya saya, ya Allah, saya pengen sedekah lagi ya Allah, pengen sholat lagi,
pengen puasa lagi, pengen thalabul ilm lagi. Yang kedua apa? Dikatakan wala ya'rif qadra asyabab illa ahlul haram. Dikatakan tidak ada yang mengetahui akan nikmatnya masa muda kecuali mereka yang udah tua, yang udah sepuh. Kalau udah tua, udah sepuh baru mengatakan, ya Allah saya nyesel masa muda saya nggak dipakai untuk menuntut ilmu. Ya Allah, saya nyesel banget masa muda saya nggak digunakan untuk apa? Untuk menemui orang-orang yang soleh, duduk berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Mereka baru nyesel. Begitu juga dikatakan wala siha illa ahlus saqam. Gak ada yang tahu akan nikmatnya daripada kesehatan kecuali orang-orang yang udah sakit. Betul nggak kira-kira? Kalau udah sakit, kepala udah nyut-nyutan, gigi udah nyut-nyutan, baru berasa apa? Nikmatnya sehat. Berarti nikmat itu sangat-sangat besar. Nikmat sehat sangat-sangat besar. Kita nggak akan tahu nikmatnya sehat kecuali udah sakit, udah diare, keluar terus, udah muntah-muntah, baru ya Allah pengen sehat lagi. Ya Allah maafin saya ya Allah, ampunkan dosa-dosa saya ya Allah. Ya kalau udah sakit baru berasa pengen mati. Ya Allah, saya baru nyesel sekarang ya Allah, dikasih sakit baru nyesel akan nikmat sehat tersebut. Wala lagina illa ahlul faqr. Dan tidak ada yang mengetahui akan nikmatnya kekayaan, nikmatnya harta kecuali orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Mereka orang-orang yang fakir baru tahu bahwasanya nikmat orang punya uang ketika udah miskin. Jadi yang masih punya harta, ingat-ingat, hati-hati. Yang masih punya harta, apapun hartanya, jangan sampai lupa dengan zakatnya. Jangan sampai lupa dengan sedekahnya, karena harta hanya titipan. Allah ingin mencabut nikmat tersebut sangat-sangat gampang. Ya, maka dikatakan idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kalian dalam suatu nikmat, maka jagalah nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kita menjaga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bagaimana? Dengan cara kita menuntut ilmu. Itu cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, ada dua nikmat yang banyak orang lalai kepada dua nikmat tersebut. Apa itu? As-sihah wal faragh. Sehat dan masa yang luang. Ya, masa luang kita atau masa yang tidak ada aktivitas sama sekali, itu banyak orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita masih sehat, masih punya umur, maka kita harus gunakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Insyaallah seperti Dr. Yofi mengatakan, insya Allah kita akan mengadakan pengajian 2 bulan sekali. 1 bulan 2 kali. Nah, Kamis pertama dan Kamis keempat. Jadi dicatat, berarti kita akan mengadakan pengajian setiap hari Kamis pertama dan hari Kamis keempat. Kira-kira bisa hadir nggak semuanya? Berat nggak bagi antum? Enggak. Antum hidup dalam sehari berapa jam? 24 jam. Dikalikan sebulan berapa? Berapa 24 jam dikali 30 berapa kira-kira? 720. Kira-kira kalau ngaji berapa jam? Paling lama sejam, 1 jam. Berarti kalian hanya menggunakan dari 720 jam hanya berapa jam? 2 jam aja. Paling lama 4 jam. Ya, maka sayang sekali kalau seandainya ada pengajian seperti di hari ini, di sore hari ini kita nggak gunakan dengan menuntut ilmu. Lanjut. Masih pada kuat nggak? Udah setengah jam nih, berasa nggak setengah jam? Masya Allah. Nah, insya Allah setiap pertemuannya kita akan bahas daripada kalam Al-Habib Abdullah Haddad Sahib Ar-Ratib, yaitu kitab An-Nasaya Diniyah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi bi asrarihi ad-darin amin. Langsung saja kita bahas tentang pembahasan yang pertama, itu mabhatsut taqwa. Ya, pembahasan tentang
takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa la takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Faqauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih amrun minhu 'azza wa jalla li'ibadihi al-mu'minin bittaqwahu. وكأنه سبحانه قد جمع في التقوى جميع الخيرات العاجلة والآجلة ثم أمر عباده المؤمنين بها ليفوزوا ويظفروا بما جعله فيها من الخير والصلاح والسعادة والفلاح رحمة بعباده المؤمنين وكان بالمؤمنين الرحيما. Allah Subhanahu wa taala telah banyak banget menyebutkan ayat-ayat yang menjelaskan atau diwajibkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sesungguhnya takwa. Maksudnya apa? Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah bittaqwa, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari takwa apa? Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fit taqwa jami'ul khairat al-ajilah wal ajilah, dan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan dalam ketakwaan jami'ul khairat, semua kebaikan, baik yang langsung ataupun yang tidaklah langsung. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menyiapkan semua kebaikan. Baik kebaikan tersebut yang akan dirasakan langsung atau dirasakan nantinya. Tsumma amara ibadahu al-mu'minin biha liyafuzu wa yasfuru bima ja'alahu minal khairat wassalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman kepada Allah untuk bertakwa. Apa tujuannya? Agar mereka menjadi orang-orang yang berhasil, mereka menjadi orang-orang yang menang dan mendapatkan apapun yang telah Allah berikan daripada kebaikan dan kemenangan. Was-sa'adati wal falah, Allah telah menyiapkan kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat taqwa wasiyatullah rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Dan takwa adalah wasiatnya Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin, Tuhan segala alam. Lil awwalina wal akhirin, bagi orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada semua orang, baik yang Allah ciptakan pertama kali sampai yang terakhir kali, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah mengatakan, "Wa laqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Allah telah mewasiatkan kepada orang-orang yang menerima kitab atau kitab dari Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang sebelum kalian, wa iyyakum, dan kalian, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama min khairin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin, illa wattaqwa sabilul musilun ilaih. Kata beliau, maka tidak ada suatu kebaikan, yang mana kebaikan tersebut langsung atau tidak langsung, yang nampak atau tidak nampak, illa wattaqwa sabilun musilun ilaih, kecuali ketakwaan adalah jalan untuk menyampaikan kepada kebaikan tersebut. Jadi seseorang tidak akan bisa sampai kepada kebaikan kecuali dengan jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin ada orang bisa dia bersedekah, ada orang bisa menyapa orang lain dengan baik, gak mungkin ada orang bisa tersenyum dengan orang lain tanpa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketika dia bersedekah, dia zakat, dia berbaik hati kepada orang-orang yang lainnya, tetangganya, kerabatnya, semua karena takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau seandainya orang yang dalam hatinya tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak mungkin dia akan bersedekah kepada orang lain. Enggak akan berbaik hati kepada orang lain. Wa wasilatun muballaghatun ilaih. Wa ma min syarrin 'ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa wattaqwa hirzun hariz wa hisnun hasil lisalamati minhu wan najati min dararihi. Kata beliau, dan tidak ada suatu keburukan yang mana keburukan tersebut langsung atau tidak langsung, nampak atau tidak nampak, illa wattaqwa hirzun hariz, kecuali yang namanya takwa menjadikan benteng untuk dirinya. Wa hisnun hasil lisalama minhu, menjadikan penopang, menjadikan benteng untuk dirinya dari keselamatan keburukan tersebut. Kalau orang yang punya takwa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menimpanya, mau itu baik ataupun buruk ataupun jelek, maka dia punya benteng yang kuat. Tidak akan tergoyahkan dengan hal apapun. Betul nggak? Misalkan di saat lagi nggak ada uang, tiba-tiba misalkan dia melihat temannya jatuh dompetnya atau jatuh uangnya, atau di hadapannya ada orang lewat tiba-tiba jatuh uangnya. Kira-kira kalau seandainya orang yang imannya lemah gimana kira-kira? Akan diambil pasti. Tapi kalau orang yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala nggak akan diambil. Maka dikatakan kalaupun ada keburukan, maka dengan takwa tersebut menjadikan benteng bagi dirinya. Di saat hal apapun lemah bagi dirinya, misalkan ketika lagi dalam keadaan yang gimana pun, ketika lagi misalkan gak ada istrinya, tiba-tiba ada wanita cantik lewat, Masya Allah, ini gak ada istrinya, kira-kira gimana kira-kira? Lagi gak ada bini, lagi gak ada pemajikan, tiba-tiba ada cewek cantik lewat, kira-kira gimana? Kalau orang yang imannya lemah, ya bakal dilihatin terus, nggak akan berkedip matanya, betul nggak? Tapi kalau orang yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak akan memandang orang yang bukan muhrimnya, nggak akan memandang perempuan dengan pandangan syahwat. Dia akan mengatakan, ya Allah, di rumah saya telah punya istri. Begitu. Kalau seandainya orang yang udah imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dijadikan benteng bagi dirinya dari segala keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua mempunyai takwa yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa kama allaka Allah al-azim fi kitabihil aziz ala taqwa min khairatin azimah wa sa'adatin jismiyah. Maka dikatakan berapa banyak Allah Subhanahu wa taala telah mengaitkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berapa banyak kebaikan. Salah satunya apa? Dikatakan, kita ambil yang paling gampang adalah an-najah minan nar, selamat daripada api neraka. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan selamat daripada api neraka. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Thumma najil ladina taqaw wa nadara adh-dhalimina fiha jisiya. Wa najillah alladina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su' wa lahum yahzanun. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan menjaga orang-orang yang bertakwa kepada Allah dari api neraka. Wa min dzalika al-makhraj min asy-syada'id wa rizqu min haitsu la yahtasib. Bahkan dikatakan orang yang takwanya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan makhraj min asy-syada'id, punya jalan keluar dalam segala kesulitannya. Wa rizqu min haitsu la yahtasib, mendapatkan rezeki dari apapun yang tidak dia kira. Wal yusru wal 'udhu wal ajr, akan dipermudahkan dalam segala urusannya. Wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan jalan dalam semua kesulitannya. Kalau seandainya kita betul-betul kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwasanya semua yang kita jalankan semua dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mau itu baik itu buruk, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau orang-orang yang betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesulitan apapun dia pasti punya jalan keluar tanpa melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, tanpa melanggar syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang yang imannya lemah, contoh misalkan posisi lagi nggak punya uang, istri di rumah ngomel-ngomel, ini dapur udah nggak ada makanan sama sekali, bahan-bahan udah habis, beras habis, gula habis, kopi juga habis, betul nggak? Kalau seandainya orang yang kepepet, yang iman yang lemah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjalankan apapun sehingga punya uang. Sampai-sampai pinjam uang dengan apa? Bunga. Nggak apa-apa deh, saya pinjam uang yang penting dapat uang, ya, walaupun nanti ada bunganya. Mau berapapun bunganya nggak apa-apa, yang penting punya uang. Ini salah. Itu bagi orang-orang yang lemah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjalankan atau melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nggak akan mau menjalankan sesuatu yang riba. Dia nggak mau minjam uang tapi ada lebihnya, nggak akan mau, karena itu menjatuhnya kepada riba. Tapi kalau seandainya orang yang imannya kuat kepada Allah, di saat nggak punya uang, dia bekerja dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dikatakan tawakal itu setelah orang berusaha. Tawakal adanya kapan? Setelah orang berusaha, bekerja, baru tawakal. Ya, memasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya ada orang dia nggak bekerja, mengatakan udah saya pengen tawakal aja sama Allah, nggak kerja lagi, nggak usaha lagi, tiba-tiba mengatakan saya udah yakin Allah udah mencatatkan semua rezeki, buka lapak di pasar, maupun di samping ada saingan, nggak apa-apa ya Allah, saya udah tawakal kepadamu ya Allah, ini ikhtiarnya saya, ya Allah ini ikhtiarnya saya, buka ayam di pasar, buka buah di pasar, buka dagangan di pasar, itu apa? Itu usahanya dia. Adapun tawakal, dia memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dagangannya. Itu orang yang betul dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada cara yang salah, bagaimana? Enggak kerja, enggak usaha, tiba-tiba apa mengatakan pengen tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang salah. Itu namanya bukan tawakal tapi ittikal. Ya, bukan tawakal tapi ittikal. Bukan dia memasrahkan kepada Allah tapi emang enggak mau bekerja. Masyaallah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sore hari ini, Masya Allah nggak kerasa waktu, udah hampir 45 menit. Dan mudah-mudahan kita pulang bawa ilmu semua, amin ya rabbal alamin. Intinya terakhir pesan dari Al-Faqir, jangan sampai hidup apa kata orang lain. Kalau hidup apa kata orang lain nggak akan enak. Kalau seandainya kita senantiasa hidup mendengarkan ucapan orang lain, nggak akan enak. Jadi jalankan kehidupanmu masing-masing, bekerja dengan masing-masing, jangan pernah malu. Mau dagang risol, mau dagang buah, mau dagang ayam, apapun pekerjaan selagi halal, jangan pernah malu. Jangan pernah nanti kalau saya dagang batagor, dagang somai, bakal diomongin orang lain dengan hina. Gak usah, jangan peduli. Mau orang lain mengatakan apa, jangan peduli. Selagi kita dalam kebaikan, gak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka jalankan terus. Ya, jalankan terus. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, sehingga pada pertemuan selanjutnya kita bisa berkumpul kembali, bertatap kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbaran wa dhamman maghfura. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma habib fi qulubina al-iman wal islam wa qira'atul Qur'an wa may qaribuna al-jannah min ghairi al-'amalin wa karrih fi qulubina al-kufra wa syirka wa jami'al ma'asi wal fusuq wal isyan wa may qaribuna ila an-nar min ghairi al-'amalin ja'alna min asy-syirkin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma ballighna ila jami'i maqasidina min hawaij dunya wal akhirah bi kulli suhulatin wa rizqin wa tub alaina innaka ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, pengajian pertama di pengajian rutin Klinik Harapan Hidup telah selesai. Mudah-mudahan menjadikan suatu keberkahan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nanti ketemu lagi di rutinan pengajian Harapan Hidup, yaitu di akhir bulan, kalau nggak salah tanggal 23 di hari Kamis di bulan Februari ini, karena bulan Februari ini hanya sampai tanggal 28. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan iman Islam, kenikmatan sehat, kenikmatan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah-tambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya Kampung Cibodas, umumnya untuk negara kita yaitu Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin dihapunten ya, karena jamuanana mangga acara salah jamuah panginten ramah tamah sareng aya panginten tuangan. Bagi yang peminum kopi asli udah disiapkan juga kopi sehat, karena kopi asli tanpa gula ya. Kalau yang pakai gula itu bukan kopi tapi kolak ya. Dan yang pakai saset itu bukan menjaga kesehatan, jadi menjaganya kesetanan ya. Jadi yang saset itu bersiko berpenyakit, tetapi ketika kopi asli insya Allah bisa mencegah penyakit gula, penyakit jantung, penyakit paru-paru, dan meningkatkan imun tubuh serta daya ingat ya. Jadi kopi asli ya banyak, tapi upami kopi saset mah pertama jadi meserna sasetan ya. Jadi bahasa nagetos awan. Insya Allah bagi peminum kopi silahkan, tapi yang pakai gula mohon jangan pakai gula. Kalau yang namanya peminum kopi, yang pakai gula menjadi peminum kolak. Dan satu lagi minum yang sehat, teh telur nanti Bang Midun. Alhamdulillah Habib Jaki udah pernah kursus ya sama Bang Midun untuk teh telurnya. Dan kita insya Allah di depan akan buka nanti, kata tadi Habib Jaki jangan malu-malu kalau usaha, yang penting halal ya. Habib doanya kita akan buka kedai kopi dan teh telur Bang Midun di depan Apotek Harapan Hidup. Doanya mudah-mudahan itu menjadikan wasilah usaha yang barokah, yang hasilnya nanti untuk dipergunakan kegiatan syiar Islam di daerah Cikembar insyaallah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.